लगा। सरसा ने एक FIR हुई वो खिलाफ तो उन्होंने क्वैश करने लिए हाई कोर्ट तक अप्रोच की। तो हाई कोर्ट में जी गया फाइल गई, वो फाइल के जो बिल से वो बिल के उत्ते सीरीयल नंबर है नहीं, वो बिल जोड़ा उत्ते बिल का एड्रैस है, फर्म का नाम है, उस एड्रैस के उत्ते कोई फर्म ही है नहीं, सीरीयल नंबर है नहीं, GST नंबर है नहीं, तो जिन्हें साइन किए ने बिल बना के वो साइन है नहीं, अपने साइन करने वाले का साइन ही है नहीं। तो ये जी तरपालों के बिल बनाए करोड़ों के, तो जो 7.5 लाख GST दी है, तो GST की जी 7.5 लाख कमेटी तो जा चुकी है, पर अगे नहीं किते गई, खजाने च नहीं गई। तो इस तरह के घपले दे के हाई कोर्ट ने कहा तू करप्ट है, तू करप्शन की है, तू तेरे ते केस चलूगा, तो यदा पासपोर्ट जब्त करो, इन बाहर ना जान। ये बावजूद भी ये लोग बड़े बदमाशा की तरह ये टिके हुए हैं प्रधानगियां ते साडे इन्हां धार्मिक संस्थावां दे विच इन्होंने उन्होंने गंदला किया। जिवें पुराने महंतां नूं किते ज़्यादा पास कर गए, कोई इन्नी ज़्यादा करप्ट नहीं सी। जिन्नियां जमीनां 20,000 एकड़ वो पुरानियां महंतां दीयां दित्तियां होईयां बनाईयां, अगर इन्हां दे वास्ता हुंदा तो वेच के खा जांदे। तो बहुत कुछ होया। मैं तुहानूं सारी रात दसदा रहां तो मैनूं नहीं लगदा कि मुक जाऊगा जिन्ना इन्हां दे खिलाफ मसाला। मैं तुहानूं हत्थ जोड़ के ही बेनती करदा, साडे ते यकीन करो, असीं कोई लालची नहीं। असीं तुसीं देखिया होगा साडी 40-45 साल की लाइफ जिहड़ी तुहाडे सामने गुजरदी पई आ, किते कोई लालच नहीं कीता, किते किसी सिख नाल धोखा नहीं कीता, कौम नाल फराड नहीं कीता, नरोल पहरेदारी कीती है, चौकीदारी कीती है। अज भी प्रबंधक कमेटी अमृतसर होवे, दिल्ली होवे, उहदी आपोजिशन कीती है ते असीं कीती है, किसी होर ने कदी नहीं की। सो अज असीं ਜਿਹੜਾ जो कुछ कर रहे हैं ਉਹਦਾ असर हो रहा। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ सिख ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ 7 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, उत्तम नगर वाली सीट पर अलायंस को नहीं, 8वीं सीट पर। ये असल च मैं तुसी ये कह सकते हो कि जां मैं धक्का किया या सरने ने किया। तो असल च सरना साहब नूं असीं 12 सीटां जिहड़ियां साडीआं हो चुकियां सी, पर जदों कोई समा आया उन्होंने लगा कि हुण सिंबल नहीं मिलिया इनू अपने नूं बादल नूं, ते उन्हें फिर उन्हें समझ लिया कि मैं कल्ला ही बड़ा। तो सानूं 7 सीटां ते लाया। तो 7 सीटां ਦੇ ਵੀ असीं ते काम कर रहे सी, ते असीं फिर बड़ा क्या भी असीं तो 8 सीटां ही दे दे तो भी एकता बनी रहे। तो उन्हें फिर क्या नहीं जी ये 7 नहीं, 7 सीटां पक्कियां ते 8वीं सीट ते फ्रेंडली मैच कर लो। ये साडी मजबूरी सी, पर ये मैं तुहानूं ये कहूँगा कि जे असीं सच्चे हाँ तो सानूं वोट पा दिओ, जे सरना सच्चा तो उन्होंने वोट पा दिओ। तो अगर तुसीं ये गल कह रहे हो कि सरना साहब सच्चे हैं तो उन्होंने वोट पा दिओ, बाकी सीटां ते भी तुहाडा अलायंस होया है कि तुहानूं लगदा है कि अलायंस जोड़ा होया है किसी उसते होया? देखो ये चंगा माड़ा तो परमात्मा जानता या सिख जानते हैं, पर असी अख रखांगे एक दूसरे, भावें वो साडे ते रखण ते असीं ना खा जाइए, भावें असीं उन्हां ते रखीए केयर रखा, असीं पहरेदारी करांगे। असीं जिम्मेवारी ते जवाबदेही ना गुरु घर का नुकसान नहीं होण दिआं। ये आपोजिशन बड़ी जरूरी आ। ये मैं महसूस करदा कि देखो जिन्ने साल भी हो चुके हैं, तुहानूं ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਲਾਜ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗੈਰ ਮਾਈਕ ਦੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗਦਗਦ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਇਹ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੁਚੱਜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਲਓ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਬਚੋ। ਮੇਰਾ ਹੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਲੜੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ 6 ਹੋਣ 8 ਹੋਣ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਸੋਨੂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਣ ਬੁੱਧੀ ਲਾ ਲਓ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਥੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਓ ਭਾਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ,
ਇਹ ਦਿਨੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 8 ਹੈਗੇ ਆ, 8 ਤੋਂ 16 ਹੋਵਾਂਗੇ, 16 ਤੋਂ 47 ਹੋਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 25 ਬੈਠੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 2500 ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। द्वारका की सारी संगत आज भी 25 बंदे खड़े तो 2500 होंगे, ये कोई शक नहीं। असा कंधे ना कंधा मिला के नानू जितान दा पूरी कोशिश करेंगे, तन मन और धन दे नाल सेवा करेंगे। वाहिगुरू जी का ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ। ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਚੁਣ ਲਓ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ 35 ਤੋਂ 40% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ MC ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੈਲੀਆਂ ਪਚਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਪਚਾ ਕੇ, ਲੋਈਆਂ ਪਚਾ ਕੇ, ਸੂਟ ਪਚਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਚਾ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਵੇਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੋਲ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੇਤਿਆ ਪਟਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਰਸਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਥਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਠ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੂਗਾ ਕੋਈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਥਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਿਭੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੋਵੇ? 420 ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸਰਸੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪ 13-14 ਕੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ? ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਯਾਤਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80% ਵੋਟ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੀ ਰੁਲ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨੋਹ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਭੋਗ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ RSS ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ RSS ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਮਾਤ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ RSS। ਤੋ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ PM ਜਾਂ CM ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚੀਏ। ਤੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਮਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ
ਆਪਣਾ ਸਿਰਸਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਹੁਣ 7 ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 14 ਤੇ ਜਾਂ 15 ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਤਾਈਏ। ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੋ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਨੂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਾਈਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੋਨੂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡ ਵਡਾਈਏ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਨੂ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕੌਣ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੰਨੇ 7-8 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਨੂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਨੂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਓਪੀਡੀਆਂ ਬਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਬਜ਼ੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, 3-3 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਲਕੀਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਚੇ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸੋਨੂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਟਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਆਣੇ ਜਰਾ। ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਟਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵੀਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਐਪ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ? ਸਿਰਫ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਕਮਰੇ ਸਜਾਤੇ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ, 150 ਬੈੱਡ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਸਕੋ। ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ, ਬੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਲਜੀਤ ਗੋਇਲਾ ਡੇਰੀ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਗੋਇਲਾ ਡੇਰੀ ਤੋਂ 2-3 ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ। ਆ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਵਾਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜੇਠੂਵਾਲ ਲਾਗੇ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। पुलिस भाजी सरदार कुलजीत सिंह जी, सरदार कुलजीत सिंह जी, गगनवीर जी। हेलो जसपाल जी। अपना नाम पे ले बोले सो निहाल। यमन यमन आ जाए। यमनवीर जी, यमनवीर जी।
ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਕਰਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਕੋਈ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲ ਸਭ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਟਮਾਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਫੜਾਓ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਓ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚਲੋ ਆਓ ਫਟਾਫਟ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਦਾਨ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਬੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਆਓ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਦਾਨ ਆਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਬੈਠਾ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਦਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬਾਤ ਲੋਟੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਹੁਣ ਐਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਜਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਏ ਚਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਕਰਾਈਏ ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚਾਓ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਫੜੋ ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ